दातार जी दी पावन बाणी नूं असी समझण दी कोशिश जो करते पे हाँ। अज दे पावन शब्द का पाठ आप जी ने सुनिया है। इस दी विचार दे नाल जुड़िए मन बिरतियां एकाग्र करते हुए फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गौड़ी महला नावा। साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मानै, अचरज लखियो ना जाई। गौड़ी राग दे विच गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का ये पावन बचन है। तो जिस तरह असी कल इस गल नूं विचारिया है कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का उपदेश करन दा जिहड़ा तरीका है, वो जदों वो सतसंगत दे विच बैठे हुए पुरुषां नूं जां सतसंगियां नूं आवाज़ मारदे ने ते उहदे लई शब्द वरतदे पए ने साधो। हुण महाराज ने जिहड़ी गल इस श्लोक दे विच इस पावन शब्द दे विच कीती है, दातार कहंदे ने कि ऐ सतसंगी जनों इस गल नूं वेखो, रचना राम बनाई। आ जिहड़ी रचना है, संसार है, इनू अकाल पुरख वाहिगुरू ने बनाया है। हुण इहदे विच सब तो कमाल दी गल महाराज कहंदे भी की हो रही है, हैरानी वाली गल की हो रही है। एक बिनसै है, रचना है सारी मालक दे वल्लों बनाई हुई है, ते साडे सामने ही इस रचना दे विचों कई खत्म होंदे जा रहे हैं। साडे वेंदियां वेंदियां किन्नियां दे बारे मैं सुनिया ते किन्नियां दे बारे मैं सुनदा हाँ कि वो भी चला गया, वो भी चला गया, और किन्ने चिर दे लई गया, सदीवी चला गया। हुण कोई पता ही नहीं भी वापस आउणा है, मेल हो ही नहीं सकता कदी, वो चला गया। एक बिनसै साडियां अखां दे सामने महाराज कहंदे ने कई जाने वो चले जाते हैं, पर कहंदे फिर भी वेखो भी हैरानी इस गल दी है, उन्हां नूं जांदियां वेखदियां, उन्हां दे जांदियां होयां नूं मैं चंगी तरह सुणदा ते पिया हाँ, पर फिर भी मैनूं इंज लगदा है भी मैं ते अस्थिर हाँ, मैं थोड़ा खत्म होना है, मैं थोड़ा चले जाना है। मैं सुणदा बहुत हाँ, मैं कईयां दे बारे इस गल नूं सुणदा हाँ भी भाई वो भी चले गए ने, वो भी चले गए ने, पर मैनूं तो नहीं लगदा भी मैं चला जावांगा। मैनूं पता है भी मैं चला जाना है, ये भी एक पासा है, पर अजे मैं इन्नी क बेपरवाही दे विच जींदा हाँ भाई। महाराज कहंदे ने बहुतियां नूं इंज लगदा भी जाणगे ते दूजे जाणगे, मैं थोड़ा जावांगा। तुसीं मेरे जाण दी क्यों गल करदे जी? तुसीं दूसरियां दीयां गल्लां करी जाओ, मेरे लागे तुसीं ये गल ना करो, मैं ते जावांगा नहीं ना अजे। और वेखो साडी असी जिंदगी कहनी किनू हाँ? साडी जिंदगी जीण दा मतलब सिर्फ इन्ना क है भी सानू लगदा भी फलाणे बंदे नूं साह नहीं आया ते वो नहीं जी रहा, सानू साह आ रहा है ते असी जी रहे हैं। साडी जिंदगी बस आ है। असी जिंदगी होर किनू कहने हैं? असी इनू जीना कहंदे हाँ भी मैनू साह आ रहा है, भावें वो जिद्दां दी मर्जी जिंदगी होवे, बेकार होवे, निकम्मी होवे, माड़ी होवे, चंगी होवे, बस साह आ रहा है, सानू लगदा भी असी जी रहे हैं। इदां नहीं हुंदा। पर जिथे इत्थे महाराज ने मौत की गल की है ना, तो बाबा फरीद एक गल नूं कहंदे ने, कहंदे भी इस गल नूं सोच के भी तो वेखो ना, अपने आले दुआले निगाह करके वेखदे आं ते किन्ने जाने साडे वेंदियां वेंदियां चले गए। बाबा फरीद कहंदे ने, फरीदा कित्थे तैंडे मापिया। चलो शुक्र है मालिक ने सानू उन्हां दा साथ बख्शिया ते उन्हां दे नाल असीं रहे, असीं जो कुछ हाँ उन्हां दी वजह दे करके हाँ। पर मालिक जिन्हां दे है ने तंदुरुस्तियां बख्शे, जिन्हां दे चले गए। बाबा फरीद कहंदे थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल सोच के वेखना, फरीदा कित्थे तैंडे मापिया, जिन्नी तू जणियो है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਮੂਮੈਂਟ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ ਵੀ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਟੁੱਟੀ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਗੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਆ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆંકੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭੀੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਪਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਜੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 30-35 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਨਾ ਅਤੇ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਸੇ ਸੁੱਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਹੈ ਪੱਲੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਐਜ਼ ਏ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਬਸ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੌੜਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ,
ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਠ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਵੱਲ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਹਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਹੁਣ ਤਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਜਿਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ। ਝੂਠੇ ਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਟ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ? ਝੂਠਾ ਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਰਹਿਨਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ, ਨੇਤਰ ਪਖਾਰੇ ਨੇਤਰ ਪਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਜਾ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਓਨੀ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੁਪਨਾ ਇਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ
ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਟ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ 100 ਮਣ ਹਸਤੀ ਘਿਓ ਗੁੜ ਖਾਵੇ, 5 ਸੈ ਦਾਣਾ ਖਾਏ, ਡੱਕੈ ਫੂਕੈ ਖੇ ਉਡਾਵੇ, ਸਾਹ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਥੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੁਪਨਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਣ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਰਹਾਓ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਸ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਟਿਕ ਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜੋ ਦਿਸੈ। ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਰਖਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਟਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ,
ਵੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਘਟਾ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਹਟੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ? ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ? ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਮਰਦ